हेलो विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर 10 ना एमसीक्यू करीए छे आजे। अने दर वखतनी जेम हूँ कही दऊँ छूँ के अपनी चेनल ने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पण दबाई दो, जेथी आटला सरस सरस विडियो बनाववानुं मने इंस्पिरेशन रहे। अने हवे आपणे एमसीक्यू स्टार्ट करीए छीए। पहलो एमसीक्यू छे, यंगना एक प्रयोगमां बे स्लीट वच्चेनुं अंतर 0.2 मिलीमीटर छे। प्रयोगमां वपरायेल प्रकाशनी तरंग लंबाई 5000 एंगस्ट्रॉम है। तो त्रीजी प्रकाशित सलाकानुं मध्यस्थ सलाकाथी कोणीय अंतर एटले खूणो थीटा शोधवानुं छे। तो मित्रों अहींया प्रकाशित सलाका आपेली छे एटले सहायक व्यतिकरण गणवानुं। मित्रों जो अहींया एक्स अने कैपिटल डी आप्युं होय तो पद तफावत एक्स डी बाय डी वापरवानो, अने कोणीय अंतर शोधवानुं होय तो डी साइन थीटा वापरवानुं। सहायक व्यतिकरण एटले प्रकाशित सलाका होय तो पूर्णांक लेमड़ा, अने अप्रकाशित सलाका होय तो अपूर्णांक लेमड़ावाળી शर्त वापरवानी। तो अहींया प्रकाशित सलाका छे एटले डी साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा, माटे साइन थीटा बराबर एन लेमड़ा बाय डी। थीटा बहु ज नानो होय तो साइन थीटा नियरली थीटा रेडियन में होय। एन त्रीजी प्रकाशित सलाका है। लेमड़ा 5000 एंगस्ट्रॉम एटले 5000 गुण्या 10⁻⁻10 मीटर थाय। 3 मींडा पर चढ़ाई दो एटले 5 × 10⁻7 मीटर अपॉन स्मॉल डी बे स्लीट वच्चेनुं अंतर 0.2 मिलीमीटर है एटले 0.2 × 10⁻³ मीटर। ओके, आनुं सादुं रूप आपी दीधुं तो 75 × 10⁻⁴ रेडियन थयुं। पॉइंट में लखीए तो 0.0075 रेडियन। ओके, सिंपल। सेकंड एमसीक्यू है आपणो, यंगना एक प्रयोग में बे स्लीट वच्चेनुं अंतर एटले स्मॉल डी 0.4 सेंटीमीटर, स्लीट थी પડદાનું અંતર એટલે કેપિટલ ડી 100 સેન્ટીમીટર છે। પ્રયોગમાં વપરાયેલ પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ એટલે લેમ્બડા 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે। તો ચોથી અપ્રકાશિત સલાકાનું મધ્યસ્થ સલાકાથી અંતર શોધવાનું છે। પેલું કોણીય અંતર હતું એટલે ખૂણો થીટા શોધતા હતા, આ અંતર છે એ મધ્યસ્થ સલાકાથી કોઈ પણ સલાકાનું અંતર એટલે એક્સ શોધવાનું છે। તો આપણે પદ તફાવતની એક્સ વાળી શરત વાપરવાની। एक्स डी बाय डी इक्वल टू अहींया अप्रकाशित सलाका है एटले अपूर्णांक लेमड़ा 2n-1 लेमड़ा बाय 2। अपने अंतर एक्स शोधवानुं छे तो एक्स ने करता बनावी दीधो 2n-1 लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अने आ 2 नो 2। ओके, तो आ चौथी अप्रकाशित है एटले 4 × 2 = 8 - 1 7। पछी लेमड़ा 5000 एंगस्ट्रॉम એટલે આગળ કર્યું એ પ્રમાણે 5000 ગુણ્યા 10⁻⁸ સેન્ટીમીટર થશે। અહીં આપણે બધું સેન્ટીમીટરમાં કરીએ છીએ તો 5000 ગુણ્યા 10⁻⁸ સેન્ટીમીટર એટલે 5 × 10⁻⁵ સેન્ટીમીટર થાય। કેપિટલ ડી પડદાનું અંતર 100 સેન્ટીમીટરમાં છે એટલે સેન્ટીમીટર જ રહેવા દીધું अपॉन 2 નો 2 અને अहींया स्लीटनी बे स्लीट वच्चेनुं अंतर 0.4 सेंटीमीटर है एटले पण सेंटीमीटर में रहेवा दीधुं। आनुं सादुं रूप आप्युं तो 43.75 × 10⁻³ सेंटीमीटर थयुं। हवे अहींया आपणे जवाबनी जरूरियात प्रमाणे एक पॉइंट खसेड्यो एटले आ 4.375 थई गयुं अने आने नानुं बनाव्युं एटले आने मोटुं बनाववुं पड़े एटले आ 10⁻² सेंटीमीटर थई गयुं। એટલે જવાબ અહીંયા જવાબ આપણે સેન્ટીમીટરમાં લાવવા માટે બાકીની બધી રાશિઓને સેન્ટીમીટરમાં રાખેલી છે। ઓકે, નેક્સ્ટ, યંગના એક પ્રયોગમાં બે સ્લીટ વચ્ચેનું અંતર 0.1 મિલીમીટર, પડદાનું અંતર 100 સેન્ટીમીટર અને તરંગ લંબાઈ 5000 એંગસ્ટ્રોમ છે। તો સલાકાની પહોળાઈ શોધો। તો મિત્રો વ્યતિકરણ સલાકાઓ બધી આ રીતે નિયમિત હોય, प्रकाशित पछी वच्चे अप्रकाशित प्रकाशित अप्रकाशित आ रीते। तो आ एक सलाका लईए अने आ क्रमिक बीजी सलाका लईए
તો આ જમણી ધારથી જમણી ધારનું અંતર લો તો એ બે ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર કહેવાય. એને એક્સ બાર અથવા બીટા કહેવાય છે. અહીં આપણને સલાકાની પહોળાઈ માગી છે એટલે આટલી જ થાય. તો એ એક્સ બાર બાય 2 જેટલું થાય ને. સલાકાની પહોળાઈ એટલે એક્સ બાર બાય 2 અથવા બીટા બાય 2 કહેવાય. ઓકે, તો એક્સ બાર અથવા બીટાનું સૂત્ર છે લેમડા કેપિટલ ડી અપોન સ્મોલ ડી. આ એનું અડધું કર્યું. ઓકે, તો લેમડા સેન્ટીમીટરમાં કરીએ તો 5 × 10⁻⁵ સેન્ટીમીટર હમણાં કર્યું એમ. કેપિટલ ડી તો સેન્ટીમીટરમાં છે જ 100 સેન્ટીમીટર. આ 2 નો 2 અને આ 0.1 મિલીમીટર છે એનું સેન્ટીમીટર એટલે 0.01 સેન્ટીમીટર થાય. તેનું સાદુરૂપ આપ્યું તો 0.25 સેન્ટીમીટર થયું. તો 0.25 સેન્ટીમીટર અહીંયા વિકલ્પ નથી એટલે આને મિલીમીટરમાં ફેરવીએ તો 1 પોઈન્ટ ખસેડી દેવાનો બાજુ 2.5 મિલીમીટર. ઓકે, તો આ રીતે થઈ જાય. તો આ યાદ રાખવાનું, સલાકાની પહોળાઈ છે એ એક્સ બાર બાય 2 અથવા બીટા બાય 2 કહેવાય છે. અને બે ક્રમિક સલાકાઓ વચ્ચેનું અંતર કીધું હોય તો એ એક્સ બાર અથવા બીટા કહેવાય છે. પણ નોર્મલી એક્ઝામમાં એ સલાકાની પહોળાઈ અને બે ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર એ બે એક જ વસ્તુ કહેતા હોઈએ છે. ઘણા પેપરમાં એવું હોય છે. તો આ ધ્યાનમાં રાખવાનું કે જો આ આખા સૂત્ર લેમડા કેપિટલ ડી અપોન સ્મોલ ડી આટલાથી જો એટલે કે બીટાના સૂત્રથી જવાબ ના આવે તો જ બાય 2 કરવાનું, નહીતર એવું જ રાખવાનું છે. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. ઓફિશિયલી સલાકાની પહોળાઈ છે એ બીટા બાય 2 જ થાય. અને ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર હોય એ બીટા અથવા એક્સ બાર કહેવાય છે. તો જેવી જરૂરિયાત હોય જવાબના ઓપ્શન પ્રમાણે એ પ્રમાણે કરવાનું. અહીંયા તો એ બીટા ગણશો તો આ જવાબ આવશે અને બીટા બાય 2 કરશો તો આ આવશે. આપણે પહેલાં બીટા જ ગણવાનો, કારણ કે એનસીઆરટીના બધા જેટલા એમસીક્યુ છે બધે સીબીએસઈવાળા એ બધામાં આવું બાય 2 કરીને ક્યાંય ગણતરી નથી કરતા. એટલે બીટા ગણવાનો અને એ જવાબ આવતો હોય તો એ સ્વીકારવાનો. ઓકે, એમસીક્યુ છે. યંગના પ્રયોગમાં બે સ્લીટ વચ્ચેનું અંતર અડધું કરવામાં આવે એટલે પેલું સ્મોલ ડી હોય એ પછીથી સ્મોલ ડી બાય 2 કરવામાં આવે. અને સ્લીટ તથા પડદા વચ્ચેનું અંતર બમણું કરવામાં આવે એટલે પહેલાં કેપિટલ ડી હોય પછી 2 કેપિટલ ડી કરવામાં આવે. તો સલાકાની પહોળાઈ જો અહીંયા આપણે એને બીટા કહી દઈશું. તો પહેલી કેસમાં બીટા અથવા એને એક્સ બાર કહીએ લેમડા કેપિટલ ડી બાય સ્મોલ ડી હોય. હવે બીજા કેસમાં શું કર્યું કે એ બે સ્લીટ વચ્ચેનું અંતર અડધું કર્યું એટલે ડી બાય 2 કર્યું. અને સ્લીટ અને પડદા વચ્ચેનું અંતર જે કેપિટલ ડી હતું એ હવે ડબલ કરીને 2D કરી દીધું. તો નવી બીટા ડેશ કેટલી થાય તો લેમડા ડી ડેશ બાય ડી ડેશ. તો લેમડા ઇન્ટુ 2 કેપિટલ ડી અપોન ડી ડેશ એટલે ડી બાય 2. 2 ઉપર જતો રહે એટલે 4 લેમડા કેપિટલ ડી અપોન સ્મોલ ડી. પણ લેમડા કેપિટલ ડી અપોન સ્મોલ ડી એટલે તો જૂની પહોળાઈ છે બીટા એટલે આ 4 બીટા થાય. એટલે બે ક્રમિક સલાકા વચ્ચેનું અંતર જેને અહીંયા સલાકાની પહોળાઈ જ કહી દીધી છે એ પહેલાં કરતાં 4 ગણી થાય. નેક્સ્ટ એમસીક્યુ, રાતા પ્રકાશની મદદથી વિવર્તન મેળવવામાં આવે છે. હવે જો રાતા પ્રકાશને બદલે વાદળી પ્રકાશ વાપરવામાં આવે તો શું થાય? તો સૌથી પહેલાં તો આપણને જે શ્વેત પ્રકાશ છે જાનીવાલી પીનારા એમાં જે જાંબલી છે એની તરંગ લંબાઈ 4000 એંગસ્ટ્રોમની નજીક અને રાતો છે એની તરંગ લંબાઈ લગભગ 8000 એંગસ્ટ્રોમની નજીક છે. તો અહીંયા આપણે રાતા પ્રકાશના બદલે વાદળી પ્રકાશ વાપરીએ તો એનો મતલબ શું થાય કે તરંગ લંબાઈ 8000થી ઓછી લેવી પડે વાદળી પ્રકાશની. એટલે આપણે તરંગ લંબાઈ ઓછી કરીએ છીએ. હવે વિવર્તન છે એની માત્રા લેમડા બાય ડી ગુણોત્તર પર આધારિત હોય છે. તો અહીંયા રાતાના બદલે આપણે વાદળી પ્રકાશ વાપરીએ એટલે તરંગ લંબાઈમાં ઘટાડો થાય
અને તરંગ લંબાઈ ઘટે એટલે λ/d ગુણોત્તર ઓછો થાય, અને એ ગુણોત્તર ઓછો થાય એટલે વિવર્તનની માત્રા ઘટે. ઓછું વિવર્તન થાય એનો મતલબ કે પડદા પર સલાકાઓ બહુ દૂર દૂર ના જાય, નજીક નજીક જ રહે. એટલે જે અધિકતમો અને ન્યૂનતમો છે એ સાંકડા હોય, એટલે કે ગીચોગીચ હોય. ઓકે, આ એક ધ્યાન રાખવા જેવો ક્વેશ્ચન છે. યંગના પ્રયોગમાં 2 સ્લીટની સામે પાતળી પારદર્શક શીટ મૂકવામાં આવે છે, જેથી મધ્યસ્થ અધિકતમ મૂળ સ્થાને જ રહે. જો પારદર્શક શીટની જાડાઈ T1 અને બીજી શીટની જાડાઈ T2 છે અને એમના વક્રી ભવનાંક N1 અને N2 છે, તો આ કિસ્સામાં એ 4 વચ્ચે શું સંબંધ હોય તે. તો મિત્રો, આપણે જે વ્યતિકરણનો પ્રયોગ છે યંગનો, એમાં 2 સ્લીટ્સ હોય. હવે એ સ્લીટની આગળ કોઈ પારદર્શક માધ્યમ મૂકી દઈએ, હવાના બદલે બીજું કોઈ ઘટ્ટ માધ્યમ હોય, તો એમાં પ્રકાશ સ્લો થઈ જાય, એટલે પદ તફાવત ઉદ્ભવે. પછી બીજા પ્લેટ આગળ બીજી, એટલે પેલા બીજી સ્લીટ આગળ બીજી પ્લેટ મૂકી એટલે એ પણ સ્લો થાય. તો છેવટે શું થાય છે કે પાછું એ પથ તફાવત પહેલાં 0 હોય તો પછી પણ 0 થઈ જાય છે. કેવી રીતે ખબર પડે 0 થઈ ગયો? કારણ કે એ જે મધ્યસ્થ અધિકતમ મૂળ સ્થાને જ રહે છે એવું કીધું છે, એટલે એ ત્યાંની ત્યાં જ સલાકાઓ થઈ જાય પાછી. જો એક જ સ્લીટ આગળ કોઈ શીટ મૂકવામાં આવે તો ખસી જાય. તો એ જે શીટની જાડાઈ છે એને આપણે થિકનેસ T કહીએ. તો એવી T જાડાઈની કોઈ પ્લેટ એક કિરણના માર્ગમાં મૂકવામાં આવે તો ઉદ્ભવતો જે પથ તફાવત છે એ આવો હોય છે, T×n-1 બરાબર m લેમ્બડા અથવા n લેમ્બડા, પૂર્ણાંક લેમ્બડા. અહીંયા અધિકતમ માટે છે, વ્યાપક રૂપે આવું થાય. એ પદ તફાવત xd/d કહેવાય. જો અપ્રકાશિત સલાકા આવી જતી હોય તો અહીંયા પૂર્ણાંક લેમ્બડાવાળું કરવાનું, અને પ્રકાશિત એટલે અધિકતમ રહેતી હોય તો આવું લખવાનું. પણ ટૂંકમાં થિકનેસ ઓફ પ્લેટ અને એ પ્લેટના વક્રી ભવનાંકનો સંબંધ કરો તો આવું થઈ જાય, T ચલે છે 1/n-1. કારણ કે પદ તફાવત તો પહેલાંના જેટલો જ રહેશે એટલે અચળ રહેશે. તો T ચલે છે 1/n-1, તો T1/T2 બરાબર આ ઉલટાઈ જાય n2-1/n1-1. એટલે આ જવાબ આવે. ઓકે, હમણાં આપણે જે વાત કરી પેલી T જાડાઈની પ્લેટ મૂકવાની, એના જેવું છે અહીંયા, તો ધ્યાન રાખજો. યંગના પ્રયોગમાં એક કિરણના માર્ગમાં T જાડાઈની અને 1.5 વક્રી ભવનાંક ધરાવતી એક પ્લેટ મૂકવામાં આવે છે. જો મધ્યસ્થ સલાકા પ્રકાશિત જ રહેતી હોય તો પ્લેટની લઘુત્તમ જાડાઈ શોધો. તો અહીંયા એક જ પ્લેટના માર્ગમાં આપણે T જાડાઈની, એટલે એક જ કિરણના માર્ગમાં T જાડાઈની પ્લેટ મૂકી. તો હમણાં વાત કરીએ એ પ્રમાણે પથ તફાવત T×n-1 બરાબર પ્રકાશિત સલાકા છે ને, એટલા માટે n લેમ્બડા કર્યું. એટલે વાસ્તવમાં શું થતું હોય કે અહીંયા મધ્યસ્થ પ્રકાશિત સલાકા પહેલાં જે રચાતી હતી એની જગ્યાએ હવે ખસીને પહેલી પ્રકાશિત થઈ જતી હોય. એટલે એક સલાકા જેટલું આપણને લેટરલ શિફ્ટ જોવા મળે. તો પહેલાં આપણે વ્યાપક શરત કરી દઈએ. ચલો, તો આ T શોધવાની છે. n 1.5 વક્રી ભવનાંક આપેલો છે, -1 = m લેમ્બડા. તો આ 0.5T બરાબર m લેમ્બડા. 0.5 એટલે 1/2, 2 સામે જતું રહ્યું, તો T બરાબર 2m લેમ્બડા. જો લઘુત્તમ જાડાઈ શોધવી હોય તો આ m બરાબર 1 લેવાનું. મતલબ શું થયું કે પહેલાં જે સ્થાને મધ્યસ્થ સલાકા એટલે શૂન્ય ક્રમની પ્રકાશિત સલાકા રચાતી હતી, હવે એ જગ્યાએ પ્રથમ ક્રમની પ્રકાશિત સલાકા આવી ગઈ. એટલે આ m બરાબર 1 થઈ ગયું. એટલે આ થિકનેસ થઈ ગઈ 2 લેમ્બડા. એટલે આ મિનિમમ જાડાઈ 2 લેમ્બડા થઈ જાય. ઓકે, નેક્સ્ટ.
કોઈ બિંદુવત વસ્તુનું ખૂબ ચોકસાઈથી સ્થાન નક્કી કરવા માટે ખાલી જગ્યા પ્રકાશ વાપરવો જોઈએ. તો કોઈ પણ વસ્તુ છે એનું આપણે પ્રતિબિંબ નક્કી કરીએ અથવા એને આપણે જોઈએ તો વિવર્તનના કારણે એ જે જગ્યાએ હોય એના કરતાં સહેજ આગું પાછું દેખાય છે, કારણ કે આપણી આંખમાં જે પ્રકાશ પ્રવેશે એ વિવર્તિત થઈને આવેલો હોય. તો ચોકસાઈપૂર્વક સ્થાન નક્કી કરવું હોય તો વિવર્તન જેટલું બને એટલું ઓછું થવું જોઈએ, અને વિવર્તન ઓછામાં ઓછું થાય એ માટે યાદ રાખવાનું કે વિવર્તનની માત્રા λ/d ગુણોત્તર પર આધારિત છે. તો વિવર્તન ઓછામાં ઓછું કરવું હોય તો λ ઓછામાં ઓછી કરવાની, એટલે ટૂંકી તરંગ લંબાઈવાળો પ્રકાશ વાપરવાનો. તો વિવર્તન એકદમ ઓછું થાય, અને વિવર્તન ઓછું થાય તો વસ્તુનું સ્થાન વધુ ચોકસાઈપૂર્વક નક્કી થઈ શકે. ક્વેશ્ચન નંબર 9 છે, બરાબર ધ્યાન આપજો. વિવર્તન ભાતમાં મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈ ખાલી જગ્યા પર આધારિત નથી. તો મિત્રો, મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈનો મતલબ શું થાય છે? પહેલાં તો વિવર્તનમાં સિંગલ સ્લિટ હોય. હવે આ વચ્ચોવચ હોય એ મધ્યસ્થ અધિકતમ. હવે મધ્યસ્થ અધિકતમની પહોળાઈનું કોઈ ઓફિશિયલ સૂત્ર નથી, પણ આ પ્રથમ ન્યૂનતમ કહેવાય. એવું આ પણ પ્રથમ ન્યૂનતમ છે. તો આ પડદાના મધ્ય બિંદુથી બંને બાજુ આવેલા પ્રથમ ન્યૂનતમો વચ્ચેનું કોણીય અંતર એટલે આ થાય 2θ1. તો આની વાત કરેલી છે. તો આપણે શરત વાપરવી પડે પ્રથમ ન્યૂનતમની. આ કેવું છે કે માથાની પહોળાઈ માપવાની કીધી હોય તો બે કાન વચ્ચેનું અંતર માપવું પડે. આ એવું છે. મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈ એટલે બંને બાજુ આવેલા પ્રથમ ન્યૂનતમો વચ્ચેનું કોણીય અંતર. તો ન્યૂનતમની શરત છે sin θ બરાબર n λ/d. પ્રથમ ન્યૂનતમ માટે વાત કરીએ તો n = 1 કરી દેવાનું. તો શું થશે? આ sin θ નિયરલી θ કરીએ તો આ θ1 પછી ડબલ કર્યું એટલે 2θ1. પ્રથમ ન્યૂનતમ માટે n = 1 મૂકી દીધું, અને આ 2 વડે ગુણ્યા એટલે 2 λ/d. તો એ આ મધ્યસ્થ અધિકતમની કોણીય પહોળાઈની શરત થઈ ગઈ. હવે એ કોની પર આધારિત નથી? તો સ્લિટ અને ઉદ્ગમ વચ્ચેના અંતર. આ સ્લિટ છે, ઓરિજિનલ ઉદ્ગમ અહીંયા હોય. પછી સ્લિટ અને પડદા વચ્ચેનું અંતર એ D કહેવાય. એની પર પણ આધારિત નથી. તરંગ લંબાઈ પર આધારિત છે, સ્લિટની પહોળાઈ પર પણ આધારિત છે, અને આવૃત્તિ અને તરંગ લંબાઈ અંદર જ આવી જાય એની પર આધારિત છે. એટલે અહીંયા સ્લિટ અને ઉદ્ગમ વચ્ચેના અંતર પર આધારિત નથી. એકચ્યુઅલી એવું કહેવું જોઈએ કે સ્લિટ અને પડદા વચ્ચેનું અંતર એના પર આધારિત નથી એવું કહેવાય. ઓકે. આજનો લાસ્ટ MCQ છે. હવે એક સ્લિટથી થતા ફ્રોનહોફર વિવર્તનમાં સ્લિટની પહોળાઈ એને એ પણ કહેતા હોય છે, સ્મોલ d પણ કહેવાય છે, 0.01 સેન્ટીમીટર છે. સ્લિટને લંબરૂપે આપા થતા પ્રકાશની તરંગ લંબાઈ એટલે λ6000 એંગસ્ટ્રોમ હોય તો દ્વિતીય અધિકતમનું મધ્યસ્થ અધિકતમથી મધ્યરેખાથી કોણીય અંતર કેટલા રેડિયન થાય? તો દોસ્તો યાદ રાખવાનું કે વિવર્તનની શરતો અને વ્યતિકરણની શરતો ઉલટા પુલટી છે. તો એ શરતની આપણે વાત કરીએ તો વ્યતિકરણમાં શું કરતા હતા? પૂર્ણાંક લેમ્બડા એટલે સહાયક વ્યતિકરણ પ્રકાશિત શલાકા, અને અપૂર્ણાંક લેમ્બડા 2n-1 λ/2 એટલે અપૂર્ણાંક લેમ્બડા પદ તફાવત હોય તો વિનાશક વ્યતિકરણ અને અપ્રકાશિત શલાકા. જ્યારે વિવર્તનમાં ઊંધું છે. વિવર્તનમાં ન્યૂનતમ એટલે પૂર્ણાંક લેમ્બડાવાળી શરત વાપરવાની. આમાં આગળના ક્વેશ્ચનમાં કર્યું એવું છે. અને
અધિકતમની શરત છે એ અપૂર્ણાંક લેમડા છે. અધિકતમ એટલે પ્રકાશિત સલાકા, એટલે વિવર્તનમાં અધિકતમ એટલે અપૂર્ણાંક પદ તફાવત થાય, અપૂર્ણાંક લેમડા. તો આર ડી અહીંયા હોય, ડી નીચે લાવી દીધો, તો સાઇન થીટા એમ બરાબર એમ પ્લસ હાફ લેમડા બાય ડી. તો એમ એ દ્વિતીય અધિકતમ છે. તો એમ ઇક્વલ ટુ 2 પ્લસ હાફ લેમડા 6000 એંગસ્ટ્રોમ છે, એટલે 6 ઇન્ટુ 10⁻⁵ સેન્ટીમીટર થાય, કારણ કે આ સેન્ટીમીટર છે ને એટલા માટે. અને આ 0.01 સેન્ટીમીટર એટલે 10⁻² સેન્ટીમીટર. અને અહીંયા લઈ જાઓ એટલે 10⁻³ સેન્ટીમીટર થાય. અને આ 2 પ્લસ હાફ એટલે 2.5 ઇન્ટુ 6 એટલે આ 15 ઇન્ટુ 10⁻³ એટલે 0.015 રેડિયન થાય. આ સાઇન થીટા નિયરલી થીટા ગણી લેવાનું, થીટા બહુ જ નાનો હોય એટલા માટે. તો એ દ્વિતીય અધિકતમનું મધ્યસ્થ અધિકતમની મધ્ય રેખાથી કોણીય અંતર થયું રેડિયનમાં. ઓકે, જો અંતર માગ્યું હોય તો પછી અહીંયા શરત વાપરવાની, પેલું xd/d વાળી. કોણીય અંતર માપ્યું હોય તો d સાઇન થીટા, ડી નીચે લઈ ગયા છે આપણે. ઓકે, સો ધેટ્સ ઇટ. આવતી વખતે નવું ચેપ્ટર.